द पंजाब टॉक्स देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कमलजीत सिद्धू ते तुसीं देख रहे हो प्रोग्राम खास खबर। एक हुंदे आ काम करन वाले नेता ते एक फोटो खिचवा के फोकी शोहरत लैण वाले नेता। इस मुद्दे उत्ते गलबात करांगे क्योंकि हरियाणे विच थप्पड़ कांड जिहड़ा आ वो काफ़ी चर्चा का विषय बनया होया ते दूसरे पासे भारत विच विदेशी कंपनियां पैसा लगा रही ने। इसका जवाबदेह होना जरूरी है सैबी नूं और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुँच चुकिया है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट का भी चर्चा विच हो रहा है। इस दे उत्ते गलबात होवेगी। पहली खबर वल आउणे आ। पूरे पंजाब दे विच उत्तर भारत विच इस वारी जो हड़ आए ने उसने दिल्ली राजधानी या चंडीगढ़ राजधानी भी जिहड़ी है वो बची नहीं, क्योंकि हरेक तक इन्हां हड़ां दा कह सकते हैं सेक पहुँचिया है। लग्या ना कि राहत कारज जिहड़े होने चाहिए सी जां जिस तरीके नाल साडे जो नहरां सी जो सूए सी जो कस्सियां सीगियां उन्हां नूं सवार के रखना चाहिए सी, सीवरेज सिस्टम सही करने चाहिए सीगे। बस वो आ कि चलदा पिया कुछ चीज़ां रब दे आसरे आ ते जदों फिर इस तरह दीयां आफतां आउंदियां आ उदों बहुत सारे लीडर भी गांह प्रगट हो जाते, बेशक कदे उन्होंने आके दास्तान पुछी ना होवे। तो हरियाणे विच भी ये हड़ां दी तबाही हुई है। कल दी एक वीडियो जिहड़ी सोशल मीडिया उत्ते वायरल हो रही है कि एक घटना उदों हुई आ जदों हड़ प्रभावित इलाके दे विच ये विधायक उत्थों दे लोकां दे कोले पहुंचिया, जायज़ा लै रिहा सीगा तां घग्गर दरिया दे वहण काਰਨ इलाके विच हड़ां दी जिहड़ी स्थिति सी वो वेखण गया सीगा कि किन्ने क लोक प्रभावित होए आ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ANI ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੀ ਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਕਿਉਂ ਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੰਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖੜੋਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ वो गुस्से च सी, जिस कारण पानी इलाके विच दाखिल हो गया तो हड़ आ गया। वायरल वीडियो च विधायक के आले दुआले लोगों की जिहड़ी भीड़ आ वो नज़र आई। इस दौरान गुस्से च आई औरत ने अगे वध के उसनूं थप्पड़ मार दिता। घटना ते प्रतिक्रिया फिर ये होनी चाहिए सी कि औरत नूं गिरफ्तार किया जाता, पर उस नेता ने अपने वन्नियों दरियादिली दिखाई है तो उस औरत नूं माफ़ कर दिता है। उसने वैसे कहा कि मेरा अपमान होया आ। तो दस दिए कि JJP का यह लीडर सीगा हरियाणा विच भाजपा की अगवाई वाले सत्ताधारी गठजोड़ का ही वो एक हिस्सा आ जिस दे नाल यह थप्पड़ कांड वापरिया आ। वैसे तो लोग अक्के थक्के पे आ, इत्थे कल्ले लीडरशिप की तो गल आउंदी है जिहड़े इक्को दम ही हुण निकल आउंदे आ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਿਫਾਫਾ ਫੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਟੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਫੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੈਕਿੰਗ ਖਾਣਾ ਫੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਬਣਾਏ ਆ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SDM ਨੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ चर्चा बनी हुई है कि SDM साहब की दलेरी नूं सलूट है जी, उन्होंने पानी 'च छाल मार के बंदे नूं बचाया। चलो SDM साहब की सिफत करनी बनती भी है, वो मौके के अफसर से नहीं तो अफसरां की धौण दे विच किला बहुत हुंदा है कि अस तां अफसरां असीं क्यों जाइए, पर उन्होंने एडा वड्डा उद्यम किया। दूजे पासे साडी बहुत सारी लीडरशिप यही है अपनी पार्टी का जिहड़ा वकार वो दाते ना लगे, कोई उंगल ना चके, इस करके वो जांदे इहो जिहे इलाकिਆਂ 'ਚ। ਜਾਂ ਇਹ नहीं कि इकੱਲੇ हड़ आए, होर भी कई बारी दौरे करन जांदे आ। कदे किसी स्कूल ते छापामारी करती, कदे किसी दफ्तर 'ਚ छापामारी करती, चाहे वो पहलियां सरकारां दे काम सी, चाहे हुण मौजूदा सरकार दे काम है, चाहे वो देश के बाकी सूबे दीयां सरकारां दे काम है। फिर उत्थे जाके वो वीडियो बनती है तो फिर वो दूजे दिन खबरां 'ਚ हुंदे जी मंत्री साहब ने फलानी जगह फलाने दफ्तर 'ਚ छापा मारिया, इदां करके जिहड़े उत्थे मुलाजम सी वो गैर हाज़र पाए गए, मुलाजमां दी क्लास लाई गई, आ कीता गया वो कीता गया, बड़ा कुछ इदां दा आउंदा आ। पर एक गल मैं इत्थे पत्रकार भाईचारे बारे भी कहना आ
ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਇਹ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਪੜ ਵੱਜਿਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ, ਕੁਝ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਪੈਰ ਬਟੇਰਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਊੜਾ ਆੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਔਬੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਭਰਾ ਸੁਹਿਰਦ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਂਦੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਲੱਖ ਲਾਹਣਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਲੱਖ ਲਾਹਣਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਹਜਾਈ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਵੇਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਲਫੜਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਝੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਨ ਨਾ ਟੁੱਟਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਪਣ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਝੱਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਮੜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਾਲ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਗੈਲ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਥੱਪੜ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਦਾ ਕਰੋਧ ਤਾਂ ਬਈ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਉਜੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਲਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫੁੱਲ ਪਾਊਗੀ ਅੱਗੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਅਟਪਟੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਆ, ਕੁਰਸੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕੋਈ ਕਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਊਂਡ ਲਾਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਜੈਕਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਕੁਛ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਟ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੌਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ MLA ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਛਪੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ JGP ਦੇ ਇਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਥੱਪੜ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਗੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ, ਕੂੜੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਕੀਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 2019 ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ 2019 ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਉਹੀ ਮੰਡਾਲਾ ਪਿੰਡ ਗਿੱਦੜ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਲਾਗੇ
ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਫਤ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਲੈਡਰ ਫਲਾ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਸੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਫਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਧ ਹੀ ਕਿਧਰੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਭਾਈ, ਉਸ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁੜ ਗਈਆਂ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫੂਈ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਤੁੰਬਾ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਘਰ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਗਾ, ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਵੇ, ਯਾਰ ਕਿ ਆਹ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਪਰਦੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਇੱਧਰ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਅਲਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਕੱਪੜੇ, ਬੂਟ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਘਰ 'ਚ, ਰਸੋਈ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਨਾਹ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਬਣੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਰੋਣ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਟਣ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਪੜ ਨਾ ਮਾਰਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ। ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਜੀਅ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਘਰ ਮਲੀਆ ਮਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਵਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਵੀ, ਔਰ ਆਪਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਣਗੇ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੀਖ ਦੇ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਰੋਟੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ, ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਆਏ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਇੱਦਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਲਓ ਰੋਟੀ। ਉਹ ਲਾਣਤੀ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੱਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੀਰੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ, ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁੜ ਨਾ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਬੰਨ੍ਹੀ ਉਹ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੱਕ, ਗੱਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੂਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹੀਲੇ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਕਾਸ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੇਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆ ਸਾਡਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਪਰੂਵਲਾਂ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਸੇਬੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਲਝਣਾ ਭਰਿਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਧਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ
कि सानू हजे तक इस बारे कुछ पता नहीं है। बहुत वड्डियां जिहड़ियां सनतां है ना, जिहड़े असीं कारखाने वेखदे आ, कारोबारां ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਈ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟ ਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਦਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆ, ਔਰ ਸੇਬੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਰਜਨ ਆਈਲੈਂਡਜ਼, ਬਰਮੂਡਾ, ਕੋਮੇਨਾ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਆ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਆ, ਬਾਹਾਮਾਸ ਆ, ਜਿਬਰਾਲਟਰ ਆ, ਮਾਲਟਾ ਆ, ਤਾਈਵਾਨ ਆ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਆ, ਲਕਸਮਬਰਗ ਆ, ਐਂਟੀਗੁਆ ਅਤੇ ਥਰ ਬੂਡਾ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਧਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਦਬਦਬਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੇਬੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਿਕਨੇਮ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸੇਬੀ ਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਆ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਬਣਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣਨਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਉਲਝਿਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹੀ ਉਲਝਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਖਰ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਆ, ਕੌਣ ਇਸ 'ਚ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। 2018 ਵਿੱਚ ਸੇਬੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੇਬੀ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਆ, ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੇਬੀ ਇਹ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਉਲਝੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਰਾਦੀ ਕਰਤਾ, ਪੁੱਛਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਗਈ ਸੇਬੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਸੇਬੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਮਾਲਕ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਤੀ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਅਤੇ ਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਠਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ AM ਸਪਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 13 ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਪਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤਾਈ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਕਾਰਨ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਇਹ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਮਨ 'ਤੇ ਜੇ ਕਰਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਲਝਣਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਆਰ ਪਾਰ ਤਾਂ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਮਝਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂਹੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਹਿਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਸੇਬੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਹਿਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਿਡਨਬਰਗ ਹੈ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਹਿਡਨਬਰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਨੰਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਿਡਨਬਰਗ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਉੱਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਨਾਮ ਭਰਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਘੜੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਅਡਾਨੀ ਔਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿੱਗੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਆ। ਹਿਡਨਬਰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਉੱਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ 7 ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਿਡਨਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਡਾਨੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਜੋ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਇਹ ਪਿਰਤ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਫਰੇਬੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਤੇ ਖਰਬਾਂਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜੋਗੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ
ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿੱਟ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਟ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ? ਸਿੱਟ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਾਲੇ ਕਾਂਡ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ? ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ? ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੁਖਦਾਇਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਹਿਡਨਬਰਗ ਦੀ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਲੇਰਾਨਾ ਇੰਡੀਆ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਪਿਰਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੇਬੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਜਿਆ ਆ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਖਰ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ। ਬੈਡ ਹੇਅਰ ਡੇ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਜਟ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਮਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਕਲਰ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ। ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ, ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਹੇਅਰ ਸਪਾਸ, ਕਲਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਰੂਟ ਰੀਟੱਚ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਬੈਲਿਆਜ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੇਅਰ ਕੱਟਸ, ਫੇਡਸ, ਸ਼ੇਵ, ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਵਿਦ ਸੀਜ਼ਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੈਕਸਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ, ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲੂਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੈਸਟ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਇਨ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਰੁਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਔਰ ਬੀਅਰਡ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। Hi, my name is Lindsay. I've been coming to RJ Hair Salon since they opened up 4 years ago and Jazz has always been fantastic with my hair. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੰਵਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Your own saloon, your own style. ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਨਦਰ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ 601 ਮਨਰੋ ਐਵਨਿਊ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਲਈ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆ 2049988959। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ 4 ਵੀਲਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਿਖੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੋਂ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ, ਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਐਮਪੀਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਰਹੂਗੀ
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੈਨ ਆ, ਟਰੱਕ, SUV ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ 64 ਸਾਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਨੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। MPA ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ $2000 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ MPA ਹੀ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ, ਟਾਇਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 2044211300 ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਲਓ www.townautobody.ca। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 24/7 ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਂਟ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਊਨ ਆਟੋਬੋਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ MPI ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਧੋਤੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸ਼ਕਾਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਂਟਲ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗ ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਟਾਊਨ ਆਟੋਬੋਡੀ 64 ਸੈਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ MB ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ +1204 421 1300। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਨ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਉન્નਤ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। We are a safety-first company with a strong commitment to drivers' well-being. Based in Winnipeg Centreport District, Matage is a great place to begin your career and take it to new heights. So my name's Rick. I've been working here for several years now. Mostly what we do inside the shop is we do lots of safeties, lots of repairs, brake jobs, and lots of warranty work on the Freightliners. We do lots of servicing inside the shop, trucks, trailers, lots of lighting problems and stuff like that. It's a good company to work for. ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ। ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ US ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਦੀ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਫੋਰਟਰੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਈਡ ਕੰਪਨੀ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਰਨਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਰਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਸਪੈਚ ਟੀਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲ, ਕ੍ਰਾਸਟਾਕ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੇਗੀ।
ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਓਏ ਆਪਣੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਓ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਵੀ ਪਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਤੇ ਤੂੰ ਬਸ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ, ਬੂਸਟ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਪੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਟਾਇਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਫਰਸਟ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਗੋਂ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਸੇਵ ਟਾਇਰ ਸੇਵ ਮਨੀ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਓ ਭਾਈ, 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਸਰਵਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਬਸ 45 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਨ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਲਡਰਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਨੂਅਲ ਸੇਫਟੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹਰ ਨਿੱਕਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਬੂਸਟ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਵਨ ਰੂਫ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ, ਵੀਲ ਬੈਲੈਂਸ, ਟਾਇਰ ਸਰਵਿਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ। ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੀ ਮੇਨ ਸੀਲ ਅਤੇ ਆਇਲ ਪੈਨ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਬੂਸਟ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਇਨ ਵਿਨੀਪੈਗ। ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਹੁਣ। ਯੂਨਿਟ 611 ਬਰਵਿਨ ਡਰਾਈਵ, ਰੋਜ਼ਰ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ROH 1E0 ਜਾਂ ਤੂੰ repair@boosttrucktrailer.com ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ। ਸੁਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦੀ, $25 ਦਾ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੰਗਾ।